हाय फ्रेंड्स, सेल्फ चैनल में तमारू स्वागत है। आज आप जोईशुं कार्डियोवास्कुलर सिस्टमना इम्पोर्टન્ટ एमसीक्यू पार्ट 3 बराबर। मारी टेलिग्राम चैनल में जोड़ाई जजो। क्वेश्चन नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक एरेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट कि नीचेनामांथी जे आपणे ऑप्शन आपेला है एमांथी कार्डियक एरेस्टनुं मैनेजमेंट है एक सिवाय ऑप्शन है मासिव आई इन्फ्यूजन्स, ऑक्सीजन थेरापी, क्लियरन्स ऑफ एरवे, कार्डियक कॉम्प्रेशन्स बराबर। तो पहला हूँ तमने कार्डियक एरेस्ट शुं छे समझाई दूँ। जो कार्डियक एरेस्ट है ना एक इमरजन्सी कंडीशन है। एम शू थी जाए कि जे अपना एसए नोड ने एवी नोड अंदर जे बीट करता हो जे धबकारा आता हो बराबर सडनली शू थी जाए स्टॉप थी जाए। केम? कारण के ब्रेननी अंदर आम शू थाय जे ब्लड फ्लो ब्रेननी अंदर जतो होय ए बंद थवाना कारणे थतुं होय छे। ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्सना अंदर ब्लड फ्लो बंद थई जाए एना परिणामे आ कंडीशन जोवा मळे छे। आमां शुं जोवा मळे सिम्टम्सनी अंदर की फीचर जोवा सडन कोलेप्स जोवा मळे, कॉन्शियसनेस लॉस जोवा मळे अने कोईपण जातनो ब्रीथिंग अथवा पल्स जोवा मळशे नहीं। परिणामे शू थाय हार्ट एटेक आवे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन थई शके, एरिथमिया थाय, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस थई शके बराबर। आ ट्रीटमेंटनी अंदर आवी कंडीशनमां फर्स्ट ऑप्शन शुं होय आपणी जोड़े कार्डियक एरेस्टनो सीपीआर आपणे करी शकीए। बीजुं आवशे डिफिब्रिलेशन्स। मैं तमने बात करी थी कि ईईडी आपणे ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आपणे करीए कि नॉर्मल हार्टनी रिधम नॉर्मल करवा माटे आपणे यूज करी शकीए बराबर। अने आमां शुं करे तमारे रिस्क फैक्टरनुं मैनेजमेंट करवानुं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोलना बधुं कंट्रोल राखवानुं अने हेल्धी लाइफस्टाइल आपणे डाइट लेवानुं। क्लियर? एना कहीए कार्डियक एरेस्ट। तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं रहेशे? जवाब रहेशे मासिव आयु इन्फ्यूजन्स आपणो आंसर रहेशे। क्लियर? विच एवी ब्लॉक ऑल्सो रिफर्स टू एज अ मोबिट्स 2 કે કયા પ્રકારના એન્ટીવેન્ટ્રિક્યુલર બ્લોકને મોબિટ્સ 2 તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। પછી આપણે આકૃતિમાં સમજી લઈએ। ફર્સ્ટ ડિગ્રી કમ્પ્લીટ હાર્ટ બ્લોક, સેકન્ડ ડિગ્રી કે પછી થર્ડ ડિગ્રી એવી બ્લોક। હવે જુઓ જે એન્ટીવેન્ટ્રિક્યુલર બ્લોકને આપણે શું કહીએ એમાં શું થઈ જાય કે જે કંડક્શન્સ ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલ હોય, એક મિનિટ આકૃતિમાં જોઈ લઈએ। કંડક્શન ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ હોય એટ્રિયા અને વેન્ટ્રિકલ્સની અંદર એ શું થઈ જાય ડીલે થઈ જાય कि एट्रियम में जे वेंट्रिकल्सनी अंदर कंडक्टिव सिस्टम्स हो एटले कि जे सिग्नल जता हो एमां डिले थाय अथवा अवरोध आवे एने आपणे शुं कहीए एवी ब्लॉक तरीके ओळखीए छीए। ए टाइप 1 और टाइप 2 होय छे। जे टाइप 1 और टाइप 2 होय ए शेमां आवे सेकंड डिग्री एवी ब्लॉकनी अंदर आवता होय छे। अने एमां टाइप 1 ने આપણે મોબિટ્સ 1 તરીકે ઓળખીએ છીએ। શું કહીએ છીએ? મોબિટ્સ 1 જેના આપણે વેન્ક બેચ આ નામ લખી નાખજો, वेंक बेच तरीके ओळखीए छीए बराबर। हवे जो टाइप 1 नी अंदर शुं थाय कि टाइप 1 अहींया छे बराबर। तो आनी अंदर जे पीआर इंटरवल होय एटले कि जे एट्रियम अने वेंट्रिक्युलरनुं डीपोलराइजेशन थाय बराबर ए वच्चेनो जे समयगाळो होय एनी अंदर शुं थई जाय हार्ट बीट ની જે લેન્થ હોય એની અંદર ડિફરન્સ જોવા મળે અને બીટ ડ્રોપ થઈ જાય। जो आमां शुं जोवा मळे कि पीआर इंटरवल ग्रेज्युअली लॉन्गेट जोवा मळतो होय छे बराबर। अने पी वेव कम्प्लीटली शुं जोवा मळे आनी अंदर ब्लॉक जोवा मळे। जो अहींया जो पी वेव अहींया बतावेलो छे बराबर नॉर्मल एनी अंदर अहींया पी वेव जोई लो। क्लियर? अने मोबिट्स 2 नी अंदर शुं थई जाय એટલે ખાસ કરીને મોબિટ્સ ટાઈપ 1 ની અંદર શું કામ કરે એટલે કે એવી નોડ્સનું જે કન્ડક્શન્સ હોય ડિલે થઈ જતું હોય છે એના કારણે કન્ડિશન જોવા મળે। હવે મોબિટ્સ 2 ની અંદર શું થઈ જાય કે જે પીઆર ઇન્ટરવલ હોય પીઆર ઇન્ટરવલ એ કોન્સ્ટન્ટ કંડક્ટ બીટ્સ ન કરે પણ અમુક વખતે શું જોવા મળે છે પી વેવ્સ ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સને ફોલો ના કરે। શું કરે? જે ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ હોય આ ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ છે એના ફોલો ના કરે તો એને આપણે કહીશું મોબિટ્સ ટાઈપ 2 બરાબર। आमां शुं जोवा मळे छे एवी नोड्स हो एवी नोड्सनो नीचेनो जे एरिया होय जे कंडक्टिव सिस्टम जती होय एटले कि पर्किन्स सिस्टम सुधीनो जो भाग होय ए शुं थई जाय ब्लॉक जोवा मळतो होय छे बराबर। એટલે આટલી વસ્તુ ખાસ તમે યાદ રાખજો। તો જવાબ આવશે જે એવી મોબિટ્સ 2 છે એ સેકન્ડ ડિગ્રી એવી બ્લોકનો પ્રકાર છે। ક્લિયર? હવે આ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે। इंट्रा एओर्टिक बलून पंप इज यूज फॉर। इंट्रा एओर्टिक बलून શેના માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ? सिस्टोलिक इंक्रीज ब्लड प्रेशर, रिमूवल ऑफ एओर्टिक थ्रोम्बस, डायस्टोलिक इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, माइट्रल वाल्वोटोमी। હવે જો
આઈએબીપી એ શું છે પહેલી વસ્તુ સમજો કે એક મિકેનિકલ ડિવાઇસ છે બરાબર. એ શું કરે કે હાર્ટની કન્ડિશન્સ હોય કે જે હાર્ટ બ્લડને બરાબર પમ્પ કરવામાં સ્ટ્રગલ કરતું હોય ત્યારે આપણે એનો યુઝ કરીએ છીએ અને ક્રિટિકલ કેર યુનિટની અંદર આપણે યુઝ કરીએ છીએ અને હાર્ટનો વર્કલોડ ઓછો કરવા માટે આપણે આઈએબીપીનો યુઝ કરીએ છીએ. હવે આઈએબીપી આપણે કઈ રીતે બલૂન કેથેટર છે, શું છે એક બલૂન કેથેટર છે. હવે એનો યુઝ કઈ રીતે કરીએ કે આની અંદર આપણે શું કરીએ એવોટા હોય કે આપણી બોડીની જે લાર્જેસ્ટ આર્ટરી હોય એવોટા એની અંદર આપણે શું કરીએ ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ અને એ ક્યાંથી સેન્ક્રોનાઇઝ થઈ જાય કાર્ડિયક સાયકલ સાથે બરાબર. અને જે બલૂન પછી શું થાય ઇન્ફ્લેટ થાય અને ડિફ્લેટ જોવા મળતું હોય છે. ઇન્ફ્લેટ મીન્સ ડાયસ્ટોલિક વખતે અને ડિફ્લેશન્સ મીન્સ સિસ્ટોલિક વખતે બરાબર. ઇન્ફ્લેશન્સમાં શું થાય કે બલૂન ઇન્ફ્લેટ ક્યારે થાય કે હાર્ટ જ્યારે રિલેક્સ થાય બરાબર, એવોટાની અંદર જ્યારે પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય ત્યારે ઇન્ફ્લેશન્સની કન્ડિશન્સ ડેવલપ થાય એટલે શું થઈ જાય કોરોનરી આર્ટરીની અંદર બ્લડ ફ્લો ઇમ્પ્રૂવ થઈ જાય અને હાર્ટ મસલ્સનો ઓક્સિજન મળી જાય. હવે ડિફ્લેશન્સની અંદર ક્યારે થાય કે જ્યારે હાર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ થાય ત્યારે એવોટાનું જે રજિસ્ટન્સ હોય રજિસ્ટન્સ ઓછું થઈ જાય, પરિણામે હાર્ટનો વર્કલોડ ઘટી જાય બરાબર. હવે જો અહીંયા હું તમને બતાવી દઉં. હવે આના અમે નાખીએ ક્યાંથી જુઓ ફિમોરલ આર્ટરી પરથી આપણે નાખતા હોઈએ છીએ બરાબર. આ ફિમોરલ આર્ટરી છે, ફિમોરલ આર્ટરીમાંથી આપણે આઈએબીપી નાખતા હોય છે. આ એક્ઝિલરી આર્ટરી આવેલી છે ક્લિયર. એટલે આ રીતનું તમારે ખાસ યાદ એની અંદર રાખવાનું છે આઈએબીપી પૂછે તો. ચલો આગળ. વિચ નર્સિંગ એક્શન ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાઇલ કેરિંગ ફોર અ ક્લાયન્ટ આફ્ટર કાર્ડિયક કેથેટરાઇઝેશન્સ, કે જ્યારે આપણે કાર્ડિયક કેથેટરાઇઝેશન્સ કરતા હોય ત્યારે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું છે બરાબર. ચેક ધ પલ્સ ડિસ્ટલ ટુ પંક્ચર સાઇટ, મોનિટર ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયમ એવરી 15 મિનિટ્સ, એડમિનિસ્ટર ઓક્સિજન અને પ્રોવાઈડ રેસ્ટ બરાબર. આ એક્ઝામની અંદર પૂછેલો ક્વેશ્ચન છે તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે કે ચેક ધ પલ્સ ડિસ્ટલ ટુ ધ પંક્ચર સાઇડ, કે જે બાજુ આપણે પંક્ચર સાઇડ કરી હોય એ બાજુ આપણે શું કરીશું એની જે પલ્સ હોય ચેક કરવાની છે. આમાં બીજી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની, જ્યારે આપણે લેફ્ટ સાઇડ કરતા હોઈએ ત્યારે ફિમોરલ આર્ટરીનો યુઝ કરીએ. શાનો? ફિમોરલ આર્ટરીનો. જ્યારે રાઇટ સાઇડ કરતા હોય ત્યારે ફિમોરલ વેનનો. આ બે ક્વેશ્ચન્સ ખાસ યાદ રાખજો. ક્લિયર. ચાલો આગળ જોઈએ આપણે. An obstruction of blood flowing from left atrium to the left ventricle is known as, કે ડાબા એટ્રિયમથી ડાબા વેન્ટ્રિકલ્સની અંદર બ્લડનું ઓબ્સ્ટ્રક્શન જોવા મળે એમાં શું કન્ડિશન જોવા મળશે? એઓર્ટિક રિગર્જિટેશન્સ, એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ, માઇટ્રલ રિગર્જિટેશન્સ કે પછી માઇટ્રલ સ્ટેનોસિસ. તો જુઓ આની અંદર આપણે જવાબ પછી જોઈએ તો જવાબ આવશે માઇટ્રલ સ્ટેનોસિસ. હવે આ હેલ્ધી માઇટ્રલ વાલ્વ છે બરાબર અને આ નેરો વાલ્વ છે બરાબર. હવે માઇટ્રલ સ્ટેનોસિસ એક હાર્ટની એવી કન્ડિશન છે કે પહેલી વસ્તુ તો તમને એ ખબર હોવી જોઈએ. અહીંયા બીજો ક્વેશ્ચન ક્લિયર તો માઇટ્રલ સ્ટેનોસિસ કઈ જગ્યા હોય? લેફ્ટ એટ્રિયમના લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની વચ્ચે તમને જોવા મળે. એટલે આ વાલ્વ શું થઈ જાય? સાંકડો થઈ જાય. કેવો થઈ જાય? સાંકડો થઈ જાય. એટલે જે લેફ્ટ એટ્રિયમમાંથી બ્લડ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં આવવું જોઈએ એ પ્રોપર આવે નહીં, જેથી શું થઈ જાય લેફ્ટ એટ્રિયમની અંદર પ્રેશર્સ વધી જાય. અહીંયા પ્રેશર વધી જાય, લેફ્ટ એટ્રિયમમાંથી નીચે ના આવે તો શું થઈ જાય લેફ્ટ એટ્રિયમની અંદર પ્રેશર વધી જાય અને પછી એ પ્રેશર પાછું બેક ફ્લો થાય એટલે પલ્મોનરી વેન્સમાં અને લંગ્સની અંદર પ્રેશર વધી જાય. આના કારણ શું હોય છે કે રુમેટિક ફીવર હોય, કોન્જિનિટલ ડિફેક્ટ હોય, માઇટ્રલ વાલ્વનું કેલ્સિફિકેશન્સ થઈ ગયું હોય, ઇન્ફેક્ટિવ એન્ડોકાર્ડાઇટિસ હોય બરાબર. તો આ થઈ શકે આની અંદર. તો આની અંદર સિમ્ટમ્સમાં શું જોવા મળે? એક તો પહેલું શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ થાય, ફટીગ જોવા મળે, પાલ્પિટેશન જોવા મળે, સ્વેલિંગ જોવા મળે, રાઇટ સાઇડ હાર્ટ ફેલિયર થઈ શકે બરાબર આમાં. એટલે ખાસ યાદ રાખજો. એટલે આની અંદર ડાયગ્નોસિસમાં આપણે ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન્સ કરો ત્યારે કયો અવાજ સંભળાય? પૂછાયેલું છે મરમર અવાજ તમને સંભળાય. કઈ જગ્યાએ? હાર્ટની એપેક્સની ભાગની અંદર તમને આ સંભળાય. પછી આપણે ઇકો કરાવીએ, ઇસીજી કરાવો, કાર્ડિયક કેથેટરાઇઝેશન્સ કરો બરાબર. હવે આમાં શું કરવું પડે? તમારે ડાયરેટિક્સ આપીએ. ડાયરેટિક્સ કેમ આપીએ? કે પલ્મોનરી જે કન્જેશન્સ થયું એ ઓછું કરવા માટે. પછી બીટા બ્લોકર, કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર આપો હાર્ટ રેટને કંટ્રોલ કરવા માટે. અને જરૂર પડે તો સ્ટ્રોકની જેવી કન્ડિશન્સ લાગે તો એન્ટીકોગ્યુલન્ટ આપણે આપી શકીએ છીએ બરાબર. ચાલો આગળ. પીપલ વિથ મિકેનિકલ વાલ્વ રિક્વાયર્ડ ટુ ટેક ધીસ મેડિકેશન્સ લાઈફ લોંગ, કે એવા લોકો કે જેનો મિકેનિકલ વાલ્વ મૂકેલો છે તો જીવનભર કઈ દવા લેવી પડે? એન્ટીપાયરેટિક્સ, એનાલ્જેસિક, એન્ટીકોગ્યુલન્ટ કે પછી એન્ટીબાયોટિક. તો આની અંદર આપણે શું કરવું પડે? જેને વાલ્વ નાખેલો હોય એના બ્લડ પાતળું થવાની દવા લેવી પડે. તો એન્ટીકોગ્યુલન્ટ આપણો સાચો આન્સર રહેશે. Which assessment data would the nurse expect to find in the client diagnosed with chronic venous insufficiency? જો ક્રોનિક વિનસ ઇન્સફિશિયન્સીના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે તો ક્રોનિક વિનસ ઇન્સફિશિયન્સીનું નિદાન થયેલું પેશન્ટ છે તો આપણે એક અસેસમેન્ટ વખતે શું જોઈશું? જો આની અંદર આ રીતનું હોય છે બરાબર.
जो स्पाइडर वेन जोवा मळे, वेरिकोज वेन है, एडिमा है, स्किन चेन्जीस और विनस अल्सर आ विनस इनसफिशियन्सीना स्टेज है। तो डिक्रीज पेडल पल्स, कूल स्किन टेम्परेचर, इंटरमीडियट क्लाउडिशन्स के पछी ब्राउन डिस्कलर स्किन। हवे ज्यारे आपणे असेसमेंटनी वात करी है तो असेसमेंटनी अंदर क्रोनिक विनस इनसफिशियन्सी पहला तमे समझो कि शुं थई जाए कि क्रोनिक विनस इनसफिशियन्सी क्यारे जोवा मळे कि जे ब्लड है ने रिटर्न हार्ट तरफ ना जाए, बराबर। वेन्समांथी ए वेन्स हार्ट तरफ ब्लड जवा माटे फेल जई जाए, बराबर। केम थाय कि वेनना जे वाल आवेला होय ए वीक थई जाए अथवा डेमेज थई जाए तो आ कंडीशन जोवा मळे। एटले ए कंडीशन आपणे शुं कहीए तो विनस स्टेटिस तरीके ओळखीए। शुं कहीए? विनस स्टेटिस तरीके पण આપણે ઓળખીએ છીએ। એટલે શું થઈ જાય છે, જે લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ હોય, લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝની અંદર વેનની અંદર પ્રેશર્સ વધી જાય છે, એને આપણે શું કહીએ છીએ? ક્રોનિક વિનસ ઇન્સફિશિયન્સી। એટલે વાલ ડિસઇન્ફેક્શન થાય, પછી ડીવીટી હોય, ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ, આગળ ક્વેશ્ચન આપણે આવશે, બરાબર। આમાં શું થઈ જાય કે વેનના વાલની અંદર બ્લડ ક્લોટ જમા થઈ જાય, લાંબા સમય સુધી ઊભા રહેતા હોય, ઓબેસિટી હોય, પ્રેગ્નન્સી હોય, બરાબર, એની કન્ડિશન્સમાં જોવા મળે। તો આની અંદર પહેલું આપણે ખાસ સિમ્ટમ્સમાં લેગ સ્વેલિંગ જોવા મળે, पेन જોવા મળે, સ્કિન ચેન્જીસ જોવા મળે, ડિસ્કલરેશન થિકનિંગ જોવા મળે, બરાબર। અલ્સર પણ થઈ શકે। તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે બ્રાઉન ડિસ્કલર સ્કિન જોવા મળશે। ક્લિયર? ચલો આગળ। લોકલાઇઝ ડાયલેટેશન્સ ઓફ આર્ટિરિયલ વોલ ઇઝ નોન એઝ, કે ભાઈ લોકલાઇઝ આર્ટિરિયલ વોલ ડાયલેટ થઈ જાય અને આપણે શું કહીએ છીએ? એન્યુરિઝમ્સ, વાઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન્સ, વાઝોડાયલેશન્સ કે હાઇપરટેન્શન્સ। તો જો આની અંદર जवाब आवशे एन्यूरिज्म्स। शू आवशे? एन्यूरिज्म्स। एन्यूरिज्म्सनो मतलब शू थाय कि ए जे जग्या होय ए शू थई जाय डायलेटेशन जोवा मळे। एनी अंदर एन्यूरिज्म्स मतलब कि लोकलाइज ने एबनॉर्मल जे ब्लड वेसल्सनी वॉल होय ए वीक थई जाए, एना परिणामे डायलेट थई जाए, बराबर। અને ब्लड वेसल्सनी अंदर जोवा मळे, आर्टरीनी अंदर जोवा मळती नथी, याद राखजो, बराबर। हवे लोकेशन्स प्रमाणे जो एमां एक एओर्टिक एन्यूरिज्म्स जोवा मळे, थोरासिक एओर्टिक એટલે કે ચેસ્ટ એરિયામાં જોવા મળે, એબ્ડોમિનલ એઓર્ટિક એન્યુરિઝમ્સ એબ્ડોમનમાં જોવા મળે, સેરિબ્રલ એન્યુરિઝમ્સ બ્રેનમાં જોવા મળે, બરાબર। એટલે યાદ રાખજો, જે બ્રેનમાં જોવા મળે એને આપણે બેરી એન્યુરિઝમ્સ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। અને પેરિફેરલ એરિયામાં હાથ પગમાં જોવા મળે એને પેરિફેરલ એન્યુરિઝમ્સ કહેવાય। ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સમાં જોવા મળે વિઝરલ એન્યુરિઝમ્સ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, બરાબર। જે સેક્યુલર, આમાં જુઓ સેક્યુલર, ફ્યુસિપમ અને સ્યુડો આપેલું છે। તો આ શું છે કે એના શેપના આધારે આપ્યું છે। સેક્યુલર એટલે કેવું હોય કે બલૂન લાઇક બલ્સ થઈ જાય, કેવું છે? આ બલૂન લાઇક બલ્સ જેવું જોવા મળે। ફ્યુસિફમ્સની અંદર કેવું થઈ જાય? સ્પિન્ડલ શેપ જોવા મળે, સ્પિન્ડલ શેપ જોવા મળે, બરાબર। એ એમાં આવશે। ક્લિયર? પછી આ સ્યુડોનિઝમ શું છે? એ કોઝના આધારે છે, એટલે કે જે વોલની બ્લડ વેસલ્સની વોલ હોય ને એની ઇન્જુરી જોવા મળે, ઇન્જુરીના કારણે જોવા મળે। એટલે આ શું થાય? બ્લડ વેસલ્સના બહાર જોવા મળતું હોય છે ટિશ્યુની આજુબાજુ, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? સ્યુડો એન્યુરિઝમ્સ। ક્લિયર? 3 ટાઈપ્સ। ચાલો આગળ જોઈએ હવે। इंटरमिटेंट क्लाउडेशन इज अ साइन ऑफ। इंटरमिटेंट क्लाउडेशन शानु साइन है, बराबर। तो आर्टिरियल कल्सिव डिसीज है, नर्व इंजुरी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के पछी मायोकार्डियल इन्फेक्शन्स। जो तो आने अंदर आपणो जवाब शुं रहेशे? ए ऑप्शन आपणो साचो रहेशे। ऑप्शन जोई लो डायग्राम। जो आनी अंदर शुं जोवा मळे? जो इंटरमिटेंट क्लाउडेशन हूँ तमने समझाऊँ। एक आ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल मतलब दूरનું, बराबर। पीएडी તમે ઓળખી શકો। આ ક્યારે થાય કે જ્યારે તમે કોઈપણ જાતની એક્સરસાઇઝ કરતા હોય ત્યારે ત્યાંના જે મસલ્સ હોય ત્યાં બ્લડ ફ્લો પૂરતા પ્રમાણમાં ના થાય, કેમ કે ત્યાંની જે આર્ટરી હોય શું હોય? ત્યાંની જે આર્ટરી હોય એ બ્લોકેજ જોવા મળે। એના પરિણામે શું થાય? આપણને મસલ્સ પેન જોવા મળે, ક્રેમ્પ જોવા મળે, અને સામાન્ય રીતે પગની અંદર આ જોવા મળતું હોય છે। એટલે સ્મોકિંગ કરતા હોય, ડાયાબિટીસ હોય, હાઇપરટેન્શન હોય, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ હોય, તો આવી કન્ડિશન્સ જોવા મળતી હોય છે। પેન્સમાં તમને સિમ્ટમ્સમાં ખબર પડી ગઈ, ક્રેમ્પિંગ પેન જોવા મળે, બરાબર। પછી જ્યારે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરવા જાઓ, વોકિંગ કરો ત્યારે તમને વધારે જોવા મળે, અને આરામ કરો તો દૂર થઈ જતી હોય, નમનેસ જોવા મળે, ત્યાં સોર થયો તો હિલિંગ ઓછું આવે, કોલ્ડનેસ જોવા મળે, બરાબર। એટલે ખાસ આની અંદર એ છે। તો આની અંદર તમે ડાયગ્નોસિસ આપણે મેડિકલ હિસ્ટ્રી કરીએ, પછી ABI ઇન્ડેક્સ આવે છે, આનું યાદ રાખજો ખાસ, એન્કલ બ્રેકિયલ ઇન્ડેક્સ, બરાબર। એન્કલ બ્રેકિયલ ઇન્ડેક્સ આમાં શું કરવામાં આવે કે જે બ્લડ પ્રેશર શું હોય એન્કલનું અને આમનું બંનેનો બ્લડ ફ્લો કેટલો છે ને આપણે શું કરીએ છીએ? કમ્પેર કરીએ છીએ। એન્જિયોગ્રાફી કરી શકો, ટ્રેડમિલ ટેસ્ટ કરી શકાય, બરાબર। તો આની અંદર એ જ વસ્તુ આવશે। ક્લિયર? ચલો આગળ। કોમ્પ્લિકેશન્સમાં આપણે બહુ જવું નથી।
થ્રોમ્બોએન્જાઇટાઇટિસ ઓબ્લિટરન્સ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ કે થ્રોમ્બોએન્જાઇટિસ ઓબ્લિટરન્સના આપણે શું બીજું નામે ઓળખીએ છીએ તો બર્ગર ડિઝીઝ, એઓર્ટિક ઓબ્લિટરન્સ, મેટાબોલિક ડિઝીઝ કે પછી એટ્રિયલ ફ્લટર ડિઝીઝ. બરાબર. તો આની અંદર જવાબ શું રહેશે? બર્ગર ડિઝીઝ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. વિચ અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ ઇઝ ઇન્ડિકેટિવ ઓફ અર્લી ડીઆઈસી? એક્રોસાઇનોસિસ, હિમોપ્ટિસિસ, હિમેચ્યુરિયા કે હિમોટોચેઝિયા. હવે જો ડીઆઈસીનું પૂરું નામ તમને આવડવું જોઈએ. ડીઆઈસીનો મતલબ થાય ડિસએમિનેટેડ ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર કોઅગ્યુલેશન્સ. આ શું છે? એક સિરિયસ મેડિકલ કન્ડિશન છે કે જેની અંદર આપણે બ્લડ ક્લોટ હોય એ એક્ટિવેટ નાની નાની સ્મોલ વેસલ્સમાં થઈ ગયા હોય. બરાબર. એટલે કે એબનોર્મલ ક્લોટિંગ પ્રોસેસ છે જેના કારણે ક્લોટિંગ ફેક્ટર જે આપણા હોય એનું ડિપ્રેશન જોવા મળતું હોય છે. પરિણામે સિવિયર બ્લીડિંગ આમાં જોવા મળે. તો બ્લીડિંગવાળો કયો ક્વેશ્ચન છે આની અંદર? તો જો કોઝ જોવા ધારો કે પૂછી લે તો ઇન્ફેક્શન્સ યાદ રાખવાનું, ટ્રોમા, કેન્સર, સ્નેક બાઇટ, ઓર્ગન ફેલિયર, સિવિયર એલર્જી રિએક્શન હોય. તો આમાં પહેલું ડીઆઈસીમાં શું જોવા મળે? તમને બ્લીડિંગ જ જોવા મળે. સ્કિન, નોઝ, ગમ્સમાંથી બ્લીડિંગ જોવા મળે. સ્કિન ચેન્જીસ જોવા મળે, બ્રુઝિંગ, પરપુરા, ગેંગ્રીન, શોકના સિમ્ટમ્સ જોવા મળી શકે જેવા કે બીપી ઘટી જાય, હાર્ટ રેટ વધી જાય, ક્લોટિંગ ઇસ્યુ થાય, બ્લડનું ક્લોટ જલ્દી થાય નહીં, કોઈ પણ ઓર્ગન ડેમેજ થાય તો આમાં આપણે શું કરાવી શકીએ? પીટી પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ કરાવીએ, એક્ટિવેટેડ પાર્શિયલ થ્રોમ્બિન પ્લાસ્ટિંગ ટાઈમ કરાવીએ. આમાં લો પ્લેટલેટ આવે. બરાબર. ટ્રીટમેન્ટની અંદર આપણે શું કરવું પડે? કોઝના આધારે કરવું પડે અને સપોર્ટિવ એનો બ્લડ પ્રોડક્ટ્સ આપવી પડે. પ્લેટલેટ આપીએ, ફ્રેશ ફ્રોઝન પ્લાઝમા આપીએ અને દવામાં એન્ટીકોગ્યુલન્ટ હિપેરિન આપણે આપતા હોઈએ છીએ. તો આની અંદર જવાબ રહેશે હિમેચ્યુરિયા. ક્લિયર? વોટ ઇઝ ધ પોઝિટિવ સાઇન કેન બી સીન ઇન ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ? ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસની અંદર પોઝિટિવ સાઇન શું જોવા મળશે? બરાબર. જો આ ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ છે, ઓમાન સાઇન, કર્નિંગ સાઇન, જેક્યુમેર સાઇન્સ કે પછી હેગાર સાઇન્સ. હવે ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ અંદર જવાબ આવશે આપણો હોમાન સાઇન. બરાબર. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે હોમાન સાઇન્સવાળો, એટલે જોઈ લેજો ખાસ. ધ પર્પઝ ઓફ એન્ટી એમ્બોલિઝમ સ્ટોકિંગ. એન્ટી એમ્બોલિઝમ પર્પઝ શું છે? કેમ આપણે એન્ટી એમ્બોલિઝમ સ્ટોકિંગ પહેરવા જોઈએ? તો ડિક્રીઝ ધ આર્ટિયલ સર્ક્યુલેશન ટુ ધ લેગ, રિડ્યુસ પ્રિવેન્ટ એડિમા ટુ લેગ, ડિક્રીઝ ધ વિનસ સર્ક્યુલેશન ફ્રોમ ધ લેગ, પ્રમોટ ધ વોર્મ ઇન ધ લેગ. એટલે વિનસ ઇન્સફિશિયન્સી માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આની અંદર જવાબ શું રહેશે? જે એડિમા હોય લેગની અંદર એને ઓછો કરવા માટે બી સાચો આન્સર રહેશે. નેચરલી અકરિંગ એન્ટીકોગ્યુલન્ટ બ્લડ કે કુદરતી રીતે હોય કે એન્ટીકોગ્યુલન્ટ બ્લડમાં કોણ છે? હિપેરિન, થ્રોમ્બિન, પ્લાસ્મિડોજન કે ફાઇબ્રિનોજન? તો જવાબ રહેશે હિપેરિન. ધ મેન ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન ઓફ પલ્મોનરી એડિમા આર એઝ ફોલો એક્સેપ્ટ કે નીચેનામાંથી જેટલા ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન આપેલા છે એમાંથી એકના સિવાય છે. જો પલ્મોનરી એડિમા છે. ક્લિયર? હું તમને સમજાવું. ડિસ્પનિયા, હાઇપોટેન્શન, સાઇનોસિસ કે કફ વિથ એક્સપોક્ટેરેશન્સ. તો આની અંદર જવાબ શું આવશે? તો એકને છોડીને કયું આવશે? તો બી સાચો આન્સર રહેશે આપણો હાઇપોટેન્શન્સ. હવે જો આની અંદર પલ્મોનરી એડિમાની અંદર પલ્મોનરી એડિમા કેવી કન્ડિશન છે કે આની અંદર શું થઈ જાય છે કે લંગ્સની અંદર વધુ પ્રમાણમાં ફ્લૂઇડનો ભરાવો થાય. બરાબર. હેલ્ધી લેવલ છે અને હેલ્ધી લેવલ એમાં જુઓ એની અંદર શું થઈ જાય? ફ્લૂઇડનો ભરાવો જોવા મળતો હોય છે. એટલે આપણે શું થાય? ઓક્સિજન પૂરતા પ્રમાણમાં મળે નહીં અને જે નોર્મલ CO2 અને O2ની આપવાની ક્રિયા થાય એની અંદર ઇન્ટરફિયર જોવા મળે. પરિણામે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે. હવે એમાં કાર્ડિયોજેનિક પલ્મોનરી એડિમા હોય એટલે કે હાર્ટ રિલેટેડ પણ જોવા મળતું હોય છે. બરાબર. તો પણ આ કન્ડિશન્સ થાય. કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયક હાર્ટ ફેલિયરમાં થાય. વાલ્વ્યુલર હાર્ટ ડિઝીઝની અંદર જોવા મળે. તો આ કન્ડિશન જોવા ઘણા બધા ડિઝીઝ કન્ડિશન સાથે સંકળાયેલી છે. ધારો કે તમને સિમ્ટમ્સ પૂછે તો યાદ રાખજો. આવી રીતે ક્વેશ્ચન નીકળે તો શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ જોવા મળે, ટેકિપનિયા થઈ જાય, કફિંગ જોવા મળે, વિઝિંગ જોવા મળે, ફટીગ, સ્વેલિંગ લેગની અંદર કારણ કે રાઇટ સાઇડની અંદર થાય તો કાર્ડિયોજેનિક પલ્મોનરી એડિમા થઈ શકે, સાઇનોસિસ જોવા મળે. આમાં આપણે ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન્સ કરીએ તો એની અંદર આપણને એબનોર્મલ લંગ સાઉન્ડ સંભળાય. કેવો સંભળાય? પલ્મોનરી એડિમામાં ક્રેકલ્સ અને રેલ્સ યાદ રાખજો. બરાબર. પછી ચેસ્ટ એક્સરે કરાવો, ઇકોકાર્ડિયોગ્રામ કરાવો, બ્લડ ટેસ્ટ કરાવીએ, ઓક્સિજન થેરાપી ફર્સ્ટ આપવાની. પછી એડિમા આવે એટલે શું આપીએ? ડાયરેટિક્સ આપીએ, વાઝોડાયલેટર આપીએ, આઇનોટ્રોપ્સ આપણે આપતા હોઈએ છીએ. જરૂર પડે તો મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન્સ પર પેશન્ટને આપણે લઈ જઈએ. ક્લિયર? પલ્મોનરી એડિમાનું સાઇન ઓફ પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ આર ઓલ એક્સેપ્ટ. પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમના સાઇન છે એકના સિવાય એ હું તમને સમજાવી દઉં. ડિસ્પનિયા, રેઝ ઇન બ્લડ પ્રેશર, સાઇનોસિસ કે ટેકીકાર્ડિયા. તો પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ્સમાં 3 આવશે અને એક નહીં આવે. તો એ શું આવશે? જવાબ રહેશે રેઝ ઇન બ્લડ પ્રેશર્સ. બી આપણો સાચો આન્સર રહેશે.
હવે જો પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ્સની અંદર શું થાય કે પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ છે ને એ પણ સિરિયસ કન્ડિશન છે. આની અંદર કે જ્યારે બ્લડ ક્લોટ એટલે કે ફેટ હોય, એર હોય કે કોઈ પણ જાતના ટ્યુમર સેલ્સ હોય એ લંગ્સમાં શું કરે, ટ્રાવેલ્સ કરે. શું કરે? લંગ્સની અંદર શું કરે? ટ્રાવેલ્સ કરે અહીંયા. બરાબર. આ જો આ બ્લોકેજ કર્યું અહીંયા બ્લોકેજ કર્યું તો એ શું કરે પછી એ પલ્મોનરી આર્ટરીને શું કરે, પલ્મોનરી આર્ટરી હોય કે એની બ્રાન્ચ હોય એને શું કરે, બ્લોક કરે. શું કરે? બ્લોક કરે. પરિણામે લંગ્સ ટિશ્યુના શું થાય, બ્લોક થઈ જાય તો પછી બ્લડ સપ્લાય મળે નહીં, એટલે ઓક્સિજન પણ ઘટી જાય. પરિણામે લાઈફ થ્રેટનિંગ કન્ડિશન જોવા મળે. અને આનું મેન મુખ્ય કોઝ પૂછે પલ્મોનરીનું તો સમજી લેવાનું કે ડીવીટી આ જવાબ આવવો જોઈએ તમારો. ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમનું મુખ્ય કોઝ છે. ક્લિયર? પછી ફેટ એમ્બોલિઝમ પણ હોય, એર એમ્બોલિઝમ પણ હોય. બરાબર. બાળકની વાત કરીએ તો એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ એમ્બોલિઝમ હોય, ટ્યુમર એમ્બોલિઝમ્સ હોય, એના કારણે આ કન્ડિશન જોવા મળતી હોય છે. સિમ્ટમ્સમાં તમારે પહેલું શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ, ચેસ્ટ પેન થાય, કફિંગ, બરાબર, ટેકીકાર્ડિયા જોવા મળે, ફેન્ટિંગ જોવા મળે. ડીવીટીના કારણે શું થઈ જાય, હાથ પગની અંદર સ્વેલિંગ જોવા મળે, સાઇનોસિસ જોવા મળે. તો આ કન્ડિશન જોવા મળે. એમાં આપણે ડી ડાયમર ટેસ્ટ કરાવતા હતા કોરોનામાં, તો એ ટેસ્ટ કરાવવાનો છે. સીટી પલ્મોનરી એન્જિયોગ્રાફી કરાવવી પડે. બરાબર. અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કરાવીએ, એબીજી ખાસ કરાવીએ. અને એન્ટીકોગ્યુલન્ટ આપણે હિપેરિન અને વાર્ફારિન. એટલે યાદ રાખજો, વાર્ફારિનવાળો પૂછાય છે. વાર્ફારિન હંમેશા આપણે કઈ આપવાને ઓરલ આપવાની છે. બરાબર. લોંગ ટર્મ ટ્રીટમેન્ટ માટે વાર્ફારિન, હિપેરિન તમે ઇન્ટ્રાવેનસલી અથવા સબક્યુટેનિયસલી આપી શકો. હિપેરિન યાદ રાખજો, બંને પૂછાયેલા ક્વેશ્ચન છે. અને થ્રોમ્બોલાઇટિક એજન્ટ પણ તમે આપી શકો છો. ક્લિયર? અને જરૂર પડે તો સર્જિકલ ઇન્ટેસ્ટમાં જે એમ્બોલાય હોય એને રિમૂવ કરવું પડે. બરાબર. પ્લોટને રિમૂવ કરીને શું કહે, એમ્બ્યુલેક્ટોમી. ક્લિયર? ચલો આગળ. ઓસ્લર નોડ્સ આર ફીચર ઓફ. ઓસ્લર નોડ્સ આની ફીચર છે. ઇન્ફેક્ટિવ એન્ડોકાર્ડિયાઇટિસ પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. પેરિકાર્ડિયાઇટિસ, રુમેટિક એન્ડોકાર્ડિયાઇટિસ કે પછી માયોકાર્ડિયાઇટિસ. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઇન્ફેક્ટિવ એન્ડોકાર્ડિયાઇટિસ. બરાબર. હવે જો આ હું તમને બતાવું, ઓસ્લર નોડ્સ આ રીતની હોય છે કે જેની અંદર શું હોય, એકદમ સ્મોલ અને પેનફુલ લીઝન્સ જોવા મળે ફિંગર, ટોઝ અને પામમાં, આંગળીઓ, અંગૂઠા અને હથેળીમાં જોવા મળે. અને આ ખાસ કરીને ઇન્ફેક્ટિવ એન્ડોકાર્ડિયાઇટિસમાં જોવા મળે છે. અને એનું ક્લાસિકલ સાઇન છે. બરાબર. આમાં મેં તમને કીધું કઈ જગ્યાએ જોવા મળે, ફિંગર, ટોઝ અને પામની અંદર જોવા મળે. સ્મોલ રેડ પર્પલ કલરના જોવા મળે. દુખાવો હોય સખત. બરાબર. અબાઉટ 1 to 2 સેન્ટીમીટર જોવા મળતા હોય છે. ક્લિયર? આટલું યાદ રાખજો ખાસ કરીને. અને કોની સાથે સંકળાયેલા હોય, એક તો જો સિસ્ટમેટિક લ્યુપસ એરિથેમેટસ, SLE, રુમેટિક ફીવર, મેનિન્જોસીમા, સેપ્સિસ એવી કન્ડિશનમાં જોવા મળતા હોય છે. બરાબર. બીજું આમાં કંઈ યાદ રાખવાની જરૂર છે નહીં. ક્લિયર? ચલો આગળ. Which nutrients needs to be assessed by nurse in a case of patient infective endocarditis? તો ઇન્ફેક્ટિવ એન્ડોકાર્ડિયાઇટિસવાળા પેશન્ટ્સની અંદર આપણે શું આપવું જોઈએ? પ્રોટીન એન્ડ ફેટ ઇન્ટેક, કેલરી પ્રોટીન ઇન્ટેક એન્ડ રેકોર્ડ વેટ, કેલરી ઇન્ટેક એન્ડ રેકોર્ડ વેટ કે પછી ફેટ એન્ડ કેલરી ઇન્ટેક. બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે સી, કેલરી ઇન્ટેક એન્ડ રેકોર્ડ વેટ. આ તો આપણા સુધીનો વિડીયો CVSના લગભગ બધા જ ક્વેશ્ચન્સ કવર મેં કરી દીધા છે, જેટલા એક્ઝામ રિલેટેડ મોસ્ટ IMP થાય. બરાબર. અને કાલે આપણે ચાલુ કરીશું એક નવી સિસ્ટમ. થેન્ક યુ.